सीएम भगवंत मान ने कैप्टन के बेटे के अंसारी नाल मिलीभगत दे लाए इल्जाम। सीएम बोले कैप्टन कहते कदे अंसारी नूं नहीं मिलिया, अपने बेटे रणिंदर नूं पुछण किन्ने वार वो अंसारी नूं मिले। अंसारी के मसले दे सीएम ने साबका जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा नूं भी घेरिया। बोले रंधावा हुण कहंदे मैनूं अंसारी बारे कुछ पता नहीं, फिर उस बारे क्यों लिखी सी कैप्टन नूं चिट्ठी। सीएम भगवंत मान ने यूसीसी ते चुके गंभीर सवाल। बोले जदों सोशली सारे हो जाण बराबर उदों कर देना कोड लागू। भाजपाई पता नहीं क्यों छेड़ते ने अजिहे मुद्दे, क्यों चाहते ने गुलदस्ते सारे फुल इक्को रंग दे हों। आरडीएफ के मसले ते सुप्रीम कोर्ट जा रही पंजाब सरकार। सीएम बोले अज ही दाखिल कर रहे पटीशन, केंद्र ने रोकया होया पंजाब का फंड। अमरीका के सैन फ्रांसिस्को विच खालिस्तान समर्थकों की वड्डी हिमाकत। रात वेले भारतीय कौंसलेट नूं लाई अग, समा रहिंदियां पाया गया काबू। अमरीका ने की हमले की निखेधी। भारत दे विच कैनेडियन हाई कमिश्नर तलब। कैनेडा दे विच भारतीय डिप्लोमैट्स नूं मिल रही धमकियां के मामले विच कीता समन। सोशल मीडिया ते हरदीप निज्जर की मौत का बदला लैण दीयां दित्तियां जा रही धमकियां। मुख्यमंत्री मान की सारे जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के नाल रिव्यू मीटिंग जारी। विकास कामों को लेकर हो रही चर्चा। मुख्यमंत्री मान ने पंजाब पुलिस को दिते नवे व्हीकल। चंडीगढ़ के 16 महिंद्रा बुलैरो ते 56 मोटरसाइकिलों को दिखाई हरी झंडी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मजबूत करने पर जोर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। यूसीसी ते सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं और सीएम भगवंत मान ने यूसीसी ते सवाल चुके ने। इसे वड्डी खबर के नाल शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। भाजपाई पता नहीं क्यों छेड़ते ने अजिहे मुद्दे, कहना है सीएम भगवंत मान का। जदों सोशली बराबर हो गए उदों लागू कर दिओ कोड। सीएम भगवंत मान ने सलाह दी है। साडा देश वख-वख फुल्लां दा एक गुलदस्ता है, पूरे गुलदस्ते नूं इक्को जिहा करना चाहुंदे ने भाजपाई। सीएम मान ने कहा समाज दे विच हाले भी बहुत सारे दब्बे कुचले लोग ने। भाजपा धर्म का नां ते वोटां लैंदी है। आम आदमी पार्टी एक सैकुलर पार्टी है। सीएम मान ने यूनीफॉर्म सिविल कोड ते शायरी के जरिए कहा कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सीएम ने इस अंदाज दे विच सवाल खड़े किए ने केंद्र सरकार की मंशा के उत्ते। यूनीफॉर्म सिविल कोड को लेके लगातार सियासी पद्धर से चर्चा चल रही है और उस सब के विचाले पंजाब के मुख्यमंत्री का यह बयान। साडा देश एक गुलदस्ते वर्गा, गुलदस्ते हर रंग का फुल होंदा, हर धर्म का कल्चर। साडे सिखां दे विच 4 लावां ने। साडे जिहड़ियां मरण उपरंत साडे भोग है। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज दे विच 7 फेरे ने, उन्हां दे गरूड़ पाठ ने। साडे भोग वाले दिन बेटे नूं पग बन्नी जाती है। उधर दूजे धर्म च गरूड़ पाठन तो बाद मुंडन करवा लिया जाता है मौत तो बाद। साडे ये कहा गया कि दिन के 12 बजे तो पहला लावां आनंद कारज हो जाने चाहिए। उन्होंने रात नूं फेरे होंदे जी 2 बजे 1 बजे 2 बजे का मुहूर्त निकलदा। आदिवासियों के विआह करने के तरीके होर ने जी, जैनियों के विआह करने के तरीके कुछ होर ने जी, उन्होंने आपदियां रस्मां करने के तरीके कुछ होर ने जी। तुसीं एक गुलदस्ते नूं चाहुंदे हो कि बस इक्को ही रंग दा हो जाओ। हर धर्म का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रस्मां ने। सो सारिਆਂ ਨਾਲ गल कर, सहमति कर, पर ये कहंदे की है उन्होंने, ये रीति रिवाज उन्होंने की कहंदे है, पता नहीं क्यों छेड़ते इस तरह। मैं तो यही कहूँगा कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश,
इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। जो संविधान कहता है, ये कहते संविधान मुताबिक कर लगे, संविधान ये कहता जे सारे सोशली बराबर हो गए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, IT ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਗ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਰਗਾ, ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੂੜ ਪਾਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਗਰੂੜ ਪਾਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 2 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਮੂਹਰਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜੇ? ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पता नहीं क्यों छेड़ते इस तरह हो। मैं तो यही कहूँगा, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। जो संविधान कहता है, ये कहते संविधान मुताबिक कर लगे, संविधान ये कहता जे सारे सोशली बराबर हो गए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, IT ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਗ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇਗਾ। ਸੋ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ UCC ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ UCC ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। BJP CM ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो CM साहब की प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने संविधान ना तो पढ़िया है, ना देखा है, तो ना ही संविधान को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो बस बाबा साहब अंबेडकर साहब की फोटो जरूर पिछे ला ली है। उन्होंने लिखे संविधान च उन्होंने आस्था कभी भी नहीं रही
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਵਿਮਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਔਫੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕੋਡ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਬਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਿੱਚ ਹੈ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਕੇ हेलो सुभाष शर्मा, ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਡਰਾਫਟ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੀਏ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਈਵਨ ਜਨਮ ਤੇ, ਮਰਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰੋਣਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਰਸੈਲਿਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਇਨ ਵਨ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਪਨਲੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ 1% ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। There are many settled ways of doing the same thing. Means ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਏਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਣ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੌਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਮਤ ਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਨੰਦਮਈ ਰਿਜੈਕਟ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਮਈ ਰਿਜੈਕਟ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਸੀ ਦਾ, ਬੋਧੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਗੇੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। UCC ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਜਦੋਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਰਗਾ, ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੂੜ ਪਾਠ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਗਰੂੜ ਪਾਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਮੂਹਰਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜੇ? ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पता नहीं क्यों छेड़ते इस तरह। मैं तो यही कहूँगा, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। जो संविधान कहता है, ये कहते संविधान मुताबिक कर लगे। संविधान ये कहता जे सारे सोशली बराबर हो गए तो तुसीं वो जिहड़ा कॉमन कोड जिहड़ा लागू कर, सारे सोशली बराबर हो गए तो नहीं हुए। हजे भी बहुत सारे दबे कुचले पछड़े लोग, जिन्होंने किसी को पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, किसी को आर्थिकता करके नौकरी करने का टाइम नहीं मिलता, किसी को कोई मौका नहीं मिलता। सो इस करके देश की तरक्की जिहड़ी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जमाना है, IT का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी का जमाना आ गया,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਗ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਰਗਾ, ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ।